صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور میرے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، اللہ نے روزوں کو فرض کیا گئے، روزے رکھو، روزے چھوڑنے والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ گئے۔ اللہ اکبر، جو بھی روزے رکھے گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے رات کا قیام کرے گا رب العالمین ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام رات کا قیام کرواتے گئے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول رات کے کسی بغیر مسجد میں تشریف لائے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کے محبوب نے امامت کے مصلی پر آ کے ہمیں قیام کروایا، ہم نے اللہ کے رسول کی اقتداء میں قیام کیا۔ اللہ اکبر، ایک ثلث رات تک اللہ کے نبی ہمیں نماز پڑھاتے رہے، قیام کرواتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اپنے قیام کا اللہ کے محبوب نے اختتام کیا۔ پھر اگلی رات میں اللہ کے نبی نے وقفہ فرماتے ہوئے اس سے اگلی رات مسجد میں اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی، محبوب پھر مصلی پر چلے گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے آدھی رات تک قیام کیا۔ قرآن اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے پیارے نبی، اللہ نے نبی کا نام نہیں لیا، یوں بھی نہیں کہا کہ اے میرے پیارے نبی، یوں بھی نہیں کہا کہ اے میرے پیارے رسول، بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل یا ایھا النبی۔ اللہ اکبر فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اللہ اکبر اپنی چادر کو اتار دیجئے، قم اللیل الا قلیلا، اپنی چادر کو اتار کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام شروع کر دیجئے، نصفہ، آدھی رات تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرنا ہے۔ اوِل قُسْ منہ، اگر آپ آدھی رات سے کم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہم نے اختیار دیا ہے، اوِل قُسْ منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آدھی رات سے بھی زیادہ قیام کرے، ہم نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن خیال رکھے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، بلکہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی ایک رات صحابہ کو قیام کرواتے ہیں، ایک ثلث رات تک قرآن پڑھتے رہے، دوسری رات اللہ کے نبی تشریف لائے، آدھی رات تک قیام کروایا، جب سلام پھیرا تو اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آ گئے اور آ کر کہتے گئے اللہ کے رسول بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑا لطف آ رہا تھا، ہمارا تو دل یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی پوری رات قیام کرتے رہے اور ہم اللہ کے رسول کی اقتداء میں قرآن سنتے رہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی، آدھی رات تک تم نے میرے پیچھے قیام کیا گئے، لیکن یاد رکھو دنیا والوں کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، یہ اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت کو بیان نہیں کیا، ہر مومن کے لیے یہ فضیلت اللہ کے نبی
नबी ने वादे कर दी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कोई भी शख्स अगर किसी इमाम के पीछे वहाँ यूं नहीं कहा कि आधी रात क़याम करे, यूं नहीं कहा कि एक सुलुस रात क़याम करे, इमाम के पीछे 2 सुलुस रात क़याम करे, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई भी अगर किसी इमाम के पीछे रमजान के महीने में मामूली से भी वक्त के लिए क़याम करता गए, अल्लाहु अकबर, आपने एक घंटा क़याम किया इमाम की इक्तिदा में, महबूब फरमाते हैं 1 घंटे के बदले में अल्लाह तुम्हें पूरी रात के क़याम का अजर अता फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने क़याम करवाया, यहां तक कि तीसरी रात अल्लाह के रसूल अपने अहले खाना को क़याम के लिए आमादा करते हैं, साथ कहते हैं कि मेरे पीछे तुमने क़याम करना है, इक्तिदा में नमाज पढ़ी। अज़वाजे मुतहरात को नमाज पढ़ाई आपने, और जब चौथी रात आई तो सहाबा पहले से ज्यादा मस्जिद में जमा है। मशहूर हदीस है, आप पहले मुझसे भी और उलमा से सुन चुके, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मस्जिद भर दी, मस्जिद में जगह नहीं, सहन में जगह नहीं, बरामदे में जगह नहीं है, अल्लाह अकबर, तिल धरने की जगह नहीं, अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद में नहीं तशरीफ लाए, सहाबा हुजरे की तरफ देखते रहे, तकते रहे, अल्लाह अकबर, तरसी हुई निगाहों से निगाहें जमा के रखी, टिकटिकी जमा के रखी सहाबा ने, महबूब आएंगे अल्लाह की रहमतों को लेके आएंगे, महबूब आएंगे अल्लाह अकबर मुसल्ले पर खड़े होके क़याम करवाएंगे, महबूब आएंगे हम भी अल्लाह के रसूल की इक्तिदा में क़याम करेंगे, आपकी ज़बान वही तर्जुमान से कुरान की तिलावत सुनेंगे। महबूब का वो अंदाज कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जिस वक्त में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होता हूं, अगरचे दीगर आमाल, दीगर अल्लाह अकबर अमल मेरे अल्लाह को पसंद है, लेकिन मेरे आमाल में सबसे ज्यादा अल्लाह का पसंदीदा अमल कोई है तो वो है कि जब मैं अल्लाह के कुरान की बड़े खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहा होता हूं, अल्लाह बड़ी तवज्जो से मेरी तिलावत को सुनता है। अल्लाह अकबर, जिस तिलावत को रब सुनता है आसमानों पर, उसी तिलावत को सुनने के लिए सहाबा परवानों के मानिंद मस्जिद में इकट्ठे हुए हैं। नबी तशरीफ नहीं लाए, सुबह हो गई, सहरी हो गई, अजान हुई, नमाज के लिए पैगंबर तशरीफ लाए, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि सहाबा, अल्लाह अकबर, उन्हें तशवीश हो रही है और बड़े तरसी हुई निगाहों से मुझे देख रहे। नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे मस्जिद में जमा होने से के हवाले से ला इल्म नहीं था, बेखबर नहीं था, मुझे मालूम था कि तुम मस्जिद के अंदर जमा हुए हो, लेकिन मैं भी क्या करूं, तुम्हारे ज़ौक़ और तुम्हारे शौक़ को देखते हुए मैं मस्जिद में इमामत के लिए इसलिए नहीं आया। अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं कि इन्नी खशी तो मुझे डर ये था कि अल्लाह तुम्हारे ज़ौक़ को देखते हुए इस तरावी को, क़याम रमज़ान को, तरावीह की नमाज को, तुम्हारे ज़ौक़ को सामने रखते हुए अल्लाह फर्ज ना कर दे।